همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. дар студия бо шумо фахриддини муҳаммадюсуф ва мадина назарова. татбиқи босамари барномаи миллии кишвари сабзи ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 ва барномаи давлатии сабзкории ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 бозгӯи қадамҳои устувори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти истифодаи энергияи сабз ва дар оянда воқеан ҳам ба як кишвари сарсабз табдил додани тоҷикистон. бо зидди президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз парваришгоҳи ниҳол ва гулу бутаҳои нодири ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди кишвари сабз гузориш дар ин хусус. 20 феврал президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз парваришгоҳи ниҳол ва гулу бутаҳои нодири ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди кишвари сабз боздид намуданд. иттилоъ дода шуд ки масоҳати замини хоҷагӣ 45 гектарро ташкил дода дар ҳудуди он зиёда аз 100 намуди гулу бутаҳои нодир ва 40 намуди ниҳоли дарахтони ороишӣ ки тухмии онҳо аз дохил ва хориҷи кишвар оварда шудааст бо тавсияи олимон кишту парвариш карда мешавад. мақсад аз ташкили кор дар хоҷагӣ мутобиқсозии навъу намудҳои гулу бута ва ниҳоли дарахтон ба иқлими тоҷикистон мебошад. ин аст ки тарзу усули кишт ва парвариши онҳо аз ҷониби мутахассисони соҳибтаҷриба ба роҳ монда шудааст. ба сарвари давлат иттилоъ доданд ки дар масоҳати 2 гектару 20 садяк замин дар хоҷагии гулпарварӣ гармхона бо насби технологияи муосир бунёд ёфтааст. дар гармхона ниҳоли дарахтон ва гулу бутаҳои гармидӯст парвариш ва ба иқлими тоҷикистон мутобиқ карда мешаванд. дар соли 2024 мутахассисонро барои гузаштани як давраи омӯзишӣ ба хориҷи кишвар фиристода будем. дар ин ҷамъият ҳамчунин нафарони зиёде ба кор ҷалб карда шуданд ки дар маҷмӯъ ҳам доимӣ ва ҳам мавсимӣ аз 17 то 100 нафарро ташкил менамоянд. усули обмонӣ низ ба таври муосир яъне қатрагӣ ба роҳ монда шудааст. аз 5 нуқта тавассути қубурҳои махсус аз чуқурии 80 то 110 метр об бароварда шудааст. барои ҷамъоварии об низ 2 зарфи калон ҳам бо ғунҷоиши 25 тонна ва як ҳавз бо ғунҷоиши 3000 метри мукааб насб ба бунёд карда шудаанд. дар гармхона зиёда аз 100 намуди гулу бутаҳо ва дарахтон аз ҷумла зиёда аз 500 000 гули хонагӣ ва 100 000 гули бисёрсола бо усули муосир ва пешрафтаи ҷаҳонӣ аз тухмӣ кишту парвариш меёбад. зимнишиносоӣ бо фаъолияти хоҷагӣ роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти гулпарварон ва маҳсули заҳмати онҳо баҳои баланд дода коргаронро ба вусъат додани ин таҷрибаи ибратбахш зиёд намудани мутахассисон ва муассисаҳои гулпарварӣ аз ҷумла дар дигар гӯшаҳои кишвар ҳидоят намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо коргарон суҳбати самимӣ доир намуда барои зиёд кардани майдони парвариши гулу бутаҳои ороишӣ ва таъсиси гармхонаҳои гулпарварӣ ба масъулини соҳа дастуру супоришҳо доданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарони марказҳои фарҳангиву фароғатӣ ва боғҳои пойтахт супориш доданд ки бо истифода аз заминаи мусоиди чунин парваришгоҳҳо барои ободониву сабзкорӣ ва боз ҳам зебову дилнишин гардонидани боғу гулгаштҳо кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои атрофи он аз шароиту имконоти мавҷуда самаранок истифода баранд. бояд гуфт ки қабули барномаи миллии кишвари сабзи ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 ва барномаи давлатии сабзкории ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 низ баёнгари он аст ки ин сиёсат муваффақона пеш меравад ва тоҷикистон дар самти истифодаи энергияи сабз ва дар оянда воқеан ҳам ба як кишвари сабз табдил ёфтан қадамҳои устувор мегузорад.
امروز در زمینه تطبیق مرحله سوم لایحه بنیاد راه ماشینگذاری آبیگرم نورآباد پل ماشینگذاری دراز بین وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و فیلیال شرکت جیجنگ کامیونیکیشن کنستراکشن گروپ کو التد در جمهوری تاجیکستان سازشنامه همکاری به امضا رسید. در اساس سازشنامه مذکور باید پل در مرحله سوم لایحه بنیاد راه ماشینگذاری آبیگرم نورآباد در مهلت 4 سال جوابگوی طلبات بین المللی راهسازی ساخته شود. پل مذکور با درازی 920 متر و راههای به آن وصل شونده در مجموع 1500 متر در منطقه بنظیر بوده. در اساس دستور و هدایت‌های همیشگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در زمینه تطبیق هدف استراتژی مملکت برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی و به کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان بنیاد می‌گردد. برای بنیاد پل ماشینگذار متخصصان با تجربه جهانی در یکجایی با متخصصان از مرکز تطبیق لایحه‌های تجدید راه‌های وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان جلب شدند. اساسنامه‌کنی تکنیکی اقتصادی و آموزشی نمودن پل از جانب مشورتچیان شرکت مشترک کریگی دونگ میونگ انجینیرینگ کمپانی، سیونگ انجینیرینگ کمپانی و سوسانگ انجینیرینگ کمپانی در یکجایی با کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه لایحه‌کشی انشاءات نقلیاتی به انجام رسانیده شده است. در اساس پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان درباره سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها قطعنامه قبول گردید و 21 مارس همساله روز بین المللی حفظ پیریخ‌ها قید کرده می شود. مهمه در جمهوری تاجیکستان برگزاری کنفرانس سطحی بلند اوید به حفظ پیریخ‌ها با اشتراک تحلیلگران و کارشناسان، راهبران با نفوذترین سازمان‌های بین‌المللی و هیئت‌های والامقام دولت‌های گوناگون جهان به نقشه گرفته شده است. نوروشاه عزیزالله گزارش می‌دهد. مهمه همین سال شهر دوشنبه کلانترین کنفرانس جهانی مربوط به موضوع پیریخ‌ها را در تاریخ انسانیت میزبانی می‌کند. راهبران با نفوذترین سازمان‌های بین‌المللی، نمایندگان والامقام دولت‌ها و تحلیلگران و کارشناسان به تاجیکستان می‌آیند. جامعه جهانی بار دیگر آگاه شده است که ما تنها در یک جایگی به هم آمده با یک اتحاد یگانگی این مشکلات های به عمل آمده را می توانیم برطرف کنیم که یکی از تشبسکاران اساسی جمهوری تاجیکستان به حساب می‌آید. جمهوری تاجیکستان امروز به یکی از کشورهای متحد کننده تبدیل یافته است و که در پایتخت خود بسیار چاره‌بینی‌های گوناگون سطح بین‌المللی گذرانیدیم که این از جانب کارشناسان بسیار بهای بلند گرفته بود و باز چاره‌بینی‌های زیادی دیگری در بنقشه هست که در آینده کشور ما را باز آبرو و شرف آنها بلند می‌بردارد. تاجیکستان در حال کلانترین چاره‌بینی جهان را میزبانی می‌کند که امروز بلندشوی حرارت، آبشوی پیریخ‌ها و کم شدن منبع‌های آب از مشکلات اساسی در عالم به حساب می‌رود. در اساس پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها از جانب سازمان ملل متحد قبول کرده شد. فوند باوری بین المللی برای سهامگذاری در حفظ پیریخ‌ها و 21 مارس روز جهانی پیریخ‌ها در همین اساس مقرر شده است. حالا در جهان شماره پیریخ‌ها 275,000 بوده، مساحت عمومی آنها 700,000 متر مربع را در بر میگیرد. 70% آب تازه جهان به پیریخ‌ها راست می آید. پیریخ‌ها در تشکل اقلیم سیاره و با آب تازه تامین نمودن میلیاردها آدمان نقش اساسی دارند، ولی بنابر گرمشوی گلوبالی زود آب میشوند. مهمترین موضوعهای مربوط به پیریخ‌ها و آینده حیات انسانیت را جامعه جهان در شهر دوشنبه محاکمه میکند. تاجیکستان بارها شاهد میزبانی همایش‌های سطحی بین المللی شده بود و در این راستا تجربه کافی هم کسب کرده است و روزافزون شدن چنین چاره‌بینی‌ها نشان دهنده جایگاه و موقع سیاسی استوار کسب کردن تاجیکستان در سطح جهان
شناخته می شود و یک نکته بسیار مهم است که کشورهای گوناگون دنیا و جامعه بشری به تاجیکستان امروز همچون یک کشوری تشبسکار، یک کشوری امن، یک کشوری که می توان در اونجا همایش های گوناگون سطح بین المللی را در سطح نهایت بلند برگزار کرد توجه دارند و به این باور دارند. هر سال به حساب میانه تقریبا 2 میلیارد نفر از نارسایی آب نوشاکی اذیت میکشد. اینچنین زیاده 3 میلیارد آدم به عادی‌ترین شرایط بهداشتی دسترسی ندارد. طبق پیشگویی‌ها تا سال 2050 نیاز به آب تازه تقریبا 40% زیاد میگردد. این در حالی است که برف و پیریخ منبع اساسی آب تازه نوشاکی به حساب میرود. در دایره محاکمه موضوع حالت کنونی محاکمه هماهنگ و کاربری کرده می شود. یک جای مسئله ها را حل کردن این به بهبودی حیات انسان یک تکان جدی میدهد و جامعه بین المللی هم در این تشبس تاجیکستان به هم آمده می توانند که پیش راهی گرمشوی اقلیم را بگیرند با یک طرحهای نو چاره‌بینی سازند، برنامه‌های نو طرحریزی کنند و همین طریق در مجموع برای بهبودی حیات انسانیت، برای رشد انسانیت یک تکان جدی خواهد شد. بلندشوی حرارت، افزودن ترکیب ازون اتمسفر، به عمل آمدن آفت‌های گوناگون طبیعی و در نتیجه رسیدن ضرر به ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی سیاره نشانه‌های دیگر شدن اقلیم است. کارشناسان پیشگویی می‌کنند که تا سال 2100 حرارت هوا در منطقه احتمال تا 3 درجه از روی جدول سلسی بلند شود. این ضرورت اندیشیدن تدبیرهای سریع‌وقته جامعه جهان را تقاضا دارد. با نظر داشت همین در اساس تشبس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به خاطر محاکمه پهلوهای گوناگون موضوع جامعه جهان در شهر دوشنبه به هم می‌آید. تاجیکستان توانست با این پیشنهادات، با این چاره‌بینی ها، با این همایش های سطحی بین المللی به یک کشوری تبدیل یابد که به مشکلات عمومی بشری توجه دارد و همچون یکی از کشورهای به گومانیسم و انسانگرایی متوجه و این مشکلات حل و فصل کننده و بررسی کننده تبدیل یافته است. توسط کاهش دادن پرتاب‌های گازهای گلخانه‌ای، قبول استراتژی‌های مطابق شوی و کاهش دادن تاثیر آنها پیریخ‌ها را حفظ و نگاه داشتن ممکن است. چگونه موفق شدن به این را جامعه جهان از 29 تا 31 می در شهر دوشنبه در دایره کنفرانس بین المللی سطح بلند اید به حفظ پیریخ‌ها محاکمه، نقشه‌های نو را هماهنگ و خلاصه برآوری می‌کند. نوروزی عزیزالله رجبعلی محمدعلی، بهادری حسن، اخبار. با مقصد دستگیری دولتی فعالیت صاحبکاری، فراهم آوردن فضای مساعد برای جلب سرمایه و تأسیس جایهای نوی کاری در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 10 ینور سال 2025 به همان نمود سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری به استثنای سنجش‌های مقامات انداز تا 1 ینور سال 2027 مراتوری اعلام کرده شد. گزارش نوبتی در این خصوص. مراتبه پنجم است که با مقصد دستگیری دولتی فعالیت صاحبکاری، فراهم آوردن فضای مساعد برای جلب سرمایه و تأسیس جایهای نوی کاری مراتوری اعلام کرده می شود. هدف از راه اندازی چنین تدبیر برطرف نمودن سنجش‌های به اساس و تکراری و فراهم آوردن فضای مساعد برای صاحبکاری ارزیابی می گردد. برای صاحبکاران اعلان نمودن مراتوری برای سنجشات تا 1 ینور 2027 این یکی از غمخوری پیشوای ملت برای هر یک صاحبکار جمهوری تاجیکستان می باشد که در این دوره ما حرکت میکنیم که حجم استحصال محصولات را چند زیاد نموده و خلق ملت خدمت نمایی. در شهر دوشنبه همایش در موضوع توضیحات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراتوری به سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری با اشتراک اداره‌های دخلدار و صاحبکاران دایر شد. با گفته مسئولان ساحه هدف چاره‌بینی آگاهی صاحبکاران درباره مفهوم و ماهیت و اجرایش قانونی مذکور است. این چاره‌بینی بار دیگر سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان به واسطه پیام نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را نشان می‌دهد. توضیحات این قانون را به صاحبکاران رسانیده، مفهوم، ماهیت و اجرایش آن را به صاحبکاران
ایرائه کردن است. توجه به فعالیت بخش خصوصی و دادن امتیاز در ادامه دستگیری‌های راهبریت حکومت مملکت صورت گرفته با پررگی به نفع صاحبکاران و سرمایه‌گذاران روانه شده است. سنجش‌هایی که در اساس قانونگذاری جمهوری باید همه تصدیق کرده می‌شدند، اینها موقتا با ناداشت اعلام گردن مراتوری عمل کرده شد و من بعد از جانب 23 مقامات سنجشی که در دایره قانون جمهوری ترکستان درباره سنجش فعالیت سوبیکت‌های خودجگاه مقرر کرده شدند، سنجش فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری مورد سنجش قرار داده نمی‌شوند و استثنایی حالتایی که طبق قانون درباره مراتب با سنجش فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری مقرر کرده شده است در همون حالت مورد سنجش قرار داده می‌شوند. اقدام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اعلان نمودن مراتوری برای 2 سال من بعد بر رشد فعالیت استحصالی در تاجیکستان تکان جدی می‌بخشد. در شهر استقلال ولایت سوخت بنیاد 3 کارخانه صنعتی ادامه دارد. کارخانه‌های استحصالی باید ماه سپتامبر سال روان مورد بهره برداری قرار داده شوند. در این خصوص عبدالوهاب عبدالستار و الیاس باباجان گزارش می‌دهند. استقلال شهری صنعتی است که دوام سالهای اخیر با دستور و هدایت‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان آباد و زیبا گردیده مردمش در فضای صلح و ثبات کامل تدبیرهای سازندگی را وسعت می‌بخشند. در شهر استقلال در برابر بنیاد و به استفاده دادن کارگاه و کارخانه‌های صنعتی، مرکزهای سودای و خدمترسانی، اسفالت‌پوش و چراغان نمودن کوچه و خیابان‌ها جهت تامین همه‌جانبه اهالی با آب نوشاکی نیز نقشه‌ها مورد عمل قرار دارند. چونین یک لایحه کلان حجم که تطبیقش ماه نوامبر سال 2024 آغاز گردید، بنیاد خط انتقال آب نوشاکی به طور خودجاری بوده باید ماه سپتامبر سال روان مورد بهره برداری قرار داده شود. در اساس لایحه کارگران و متخصصان شرکت استحصالی و ساختمانی فیض در سرگاه آب حوض‌های پالایشی را بنیاد نموده نصب قبرهای قطرش 250 میلیمتره و دیگر کارها را با سطح و صفت بلند اجرا می‌نمایند. مسافه خط انتقال آب نوشاکی 17 کیلومتر بوده. عین زمان در موضع‌های دشوارگذر خصوصا در بلندی‌ها در رفت کارهای ساختمانی زیاده از 10 تکنیک و مکانیزم ضروری استفاده می‌شود. تطبیق لایحه مذکور امکان می‌دهد که در آینده ساکنان شهر استقلال در یک شبانه روز 24 ساعت با آب تازه آشامیدنی تامین شوند. مبلغ‌گذاری لایحه مذکور زیاده از 25 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. طبق نقشه ماه سپتامبر سال 2025 لایحه مذکور پورا به اتمام رسانیده شده. این جهتی باز هم با آب نوشاکی تامین نمودنی شهروندان استقامتکنان شهر استقلال مساعدت کلان خواهد کرد. صنعتی کنونی با سرعت مملکت که هدف 4 ملی اعلان شده است در این زمینه در شهر استقلال مرحله به مرحله اقتدارهای استحصالی برقرار گردیده جهت تأسیس کارگاه و کارخانه‌ها همکاری با سرمایه‌گذاران و صاحبکاران داخلی و خارجی تقویت می‌یابد. در منطقه صنعتی شهر حالا ساختمان مرحله دوم کارخانه متالورژی جمعیت دارای مسئولیت محدود شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و چین با مرام ادامه دارد. انشاءات مذکور باید ماه سپتامبر سال روان به استفاده داده شود. در شهر استقلال کارخانه نوی متالورژی با خرج زیاده از 50 میلیون دلار آمریکایی بنیاد گردیده بعد مورد بهره برداری قرار گرفتن زیاده از 200 نفر با جای کار تامین می‌شوند. این کارخانه نوی صنعتی برای کارکرد میس، سرب و نقره پیش بینی شده است. در منطقه صنعتی شهر بنیاد کارخانه استخراج و کارکرد آهکسنگ جمعیت دارای مسئولیت محدود آهک استقلال نیز ادامه داشته با مورد استفاده قرار گرفتن آن 200 نفر صاحب جای کار میشوند. کارخانه در مساحت 55,000 متر مربع با خرج 55 میلیون سومانی بنیاد گردیده اقتدار استحصالی آن به 200 تن آهکسنگ در یک شبانه روز برابر است. ذخیره اشیاء خام در حدود شهر استقلال زیاد ارزیابی شده ایستاده است. صفتش هم از روی معلومات‌های گئولوژی جوابگو است به استانداردهای بین المللی. تصمیم گرفته شده است که محصولات استحصال شونده یعنی آهک پورا به صادرات روانه کرده شود.
корхонаи дигари истеҳсоли оҳакро дар ҳамин минтақа ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди тоҷ оҳак бунёд мекунад. иқтидори корхона дар як шабонарӯз истеҳсоли 100 тонна оҳаксангро ташкил дода, барои бунёди он харҷи $1.5 миллион амрикоӣ пешбинӣ шудааст. ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар як қатор муассисаҳои таълимии шаҳри Истиқлол кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳо таъсис дода шуд, ки иқдоми мазкур дар роҳи донишманду босавод ба камол расидани насли наврасу ҷавон заминаи муҳим ба ҳисоб меравад. дар беморхона ва маркази саломатӣ бошад барои беҳтар шудани сатҳи хизматрасонии тиббӣ чандин дастгоҳҳои ташхисию табобатӣ ворид карда шуд. имконияти ба вуҷуд омада мушкилоти аҳолӣ ва табибонро дар самти ташхис ва табобат барҳам мезанад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Истиқлол, ахбор. дар шаҳри Панҷакен бо истифода аз имтиёзу дастгоҳии ҳамешагии ҳукумати мамлакат сохтмони зиёда аз 40 бинои баландошонаи истиқоматӣ ҷараён доранд. дар назди биноҳои истиқоматӣ мутаассифона бунёди майдонча барои бозии кӯдакон ва фароғати сокинон ба нақша гирифта нашудааст. шояд соҳибкорон нақша доранд, ки пас аз анҷоми корҳои сохтмонӣ дар боми хонаҳои истиқоматӣ майдонча бунёд намоянд. муаммои таассуфовар вазъи воқеӣ дар гузориши Далери Бозор. шаҳри Панҷакен маҳз бо шарофати соҳиби истиқлолӣ ва бо бунёди иншооти зиёди таъиноти гуногун дошта ободу зебо гардида истодааст. имрӯзҳо бо истифодаи имтиёзҳои зиёди пешниҳод гардида аз ҷониби ҳукумати кишвар танҳо дар маркази шаҳр сохтмони зиёда аз 40 бинои баландошонаи истиқоматӣ рафта истодааст, ки ин ба боз ҳам зебову замонавӣ гардидани ин шаҳр мусоидат мекунад. аммо чизе ки боиси нигаронист, ин мавҷуд намудани майдонча барои бозии кӯдакон ва ҷой барои истироҳати калонсолон дар назди баландошунаҳоест, ки то имрӯз сохта ба истифода дода шуда ва ё барои ба истифода додан омода мебошанд. ин даромадгоҳ яке аз баландошунаҳоест, ки дар кӯчаи Терешковаи шаҳри Панҷакен ҷойгир аст. яке аз ӯҳдадориҳои шахсоне ки ба сохтани баландошунаҳо машғул аст, ин сохтани майдончаҳо барои бозии кӯдакон ва ҳамин гуна мавзеъҳо барои истироҳати калонсолон мебошад. сохта ба истифода додани ин бино зиёда аз 4 сот сипарӣ гардида бошад, ҳам дар назди ин бино ҳеҷ як майдоне барои бозии кӯдакон ва ё барои истироҳати калонсолон дида намешавад. танҳо дар ин ҷо 2 метр ҷой ба чашм мехӯрад, ки ин ба меъёрҳои шаҳрдорӣ умуман мутобиқат намекунад. ҳатто барои гузаштани мошинҳои сӯхторхомӯшкунӣ дар ин ҷо ҷое нест. пас масъулият бар дӯши кист ва мушкилот кай бартараф мешаванд? воқеан вазъи майдони назди баъзе аз баландошонаҳо нигаронкунанда буда, дар онҳо на танҳо ҷой барои истироҳату фароғати сокинон мавҷуд нест, балки дар назди баъзе аз онҳо ҷой барои фақат якчанд автомобил асту халос. ин дар ҳолест, ки бо беҳтар гардидани вазъи зиндагии сокинон шумораи автомобилҳо низ дар кишвар рӯз аз рӯз зиёд мегарданд. тибқи иттилоъ, соҳибкорон ва умуман шахсоне ки ба бунёди баландошонаҳо машғуланд вазифа доранд, то дар назди ҳар як бино ҷой барои истироҳати калонсолон ва ҳамин гуна майдонча барои бозии кӯдакон бунёд намоянд. аммо саволе ба миён меояд, ки чӣ гуна бо надоштани чунин шароити лозима биноҳои мазкур ба истифода дода шудаанд ва ба гумони ғолиб аллакай шахсони масъул ин паҳлӯи масъаларо ба инобат нагирифта имзоҳои мубораки худро дар зери санадҳои қабули ин биноҳо гузоштаанд. пас мушкилӣ кай ва чӣ гуна бартараф мешавад? ин бино низ дар маркази шаҳри Панҷакен бунёд гардидааст ва аз 2 блоки 9 ва 11 ошона иборат мебошад. ба гуфтаи масъулон аллакай ин бино сохта ба истифода дода шудааст, аммо чуноне ба назар мерасад дар атрофи ин бино низ ягон ҷое барои бозии кӯдакон ва ҳамин гуна ҷой барои истироҳати калонсолон сохта нашудааст. танҳо дар атрофи бино чанд метр ҷо бетонпӯш гардидааст, халос. ҳамчунин тибқи мушоҳидаи мо дар баъзе аз иншооти сохташаванда қоидаҳои бехатарии сохтмонӣ риоя намегарданд, хусусан дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Шоҳманзил, ки ба бунёди баландошонаҳои истиқоматӣ машғул аст. сохтмончиён бе либоси махсус ва кӯлоҳои муҳофизатӣ ба иҷрои корҳо машғул буда, ҳамчунин дар рафти корҳои хавфнок ба тасмаи бехатарӣ низ таъмин нагардиданд. чунин вазъи бепарвоӣ дар дигар иншооти сохташаванда низ ба мушоҳида расид. аз дигар омиле, ки дар ин шаҳри бостонӣ боиси нигаронист, ин риоя нагардидани фарҳанги шаҳрнишинӣ аз ҷониби баъзе аз сокинон мебошад, хусусан сокиноне ки дар канори роҳи байналмилалӣ зиндагӣ мекунанд. либосҳои шустаи худро рӯз то бегар дар балкон ва ё тирезаи худ овезон мекунанд, ки ин хилофи меъёрҳои одоби шаҳрнишинӣ мебошанд. хостем ҷиҳати мушкилоти ҷойдошта аз масъулони соҳа пурсон шавем, аммо дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен шахсони мавриди назарро пайдо накардем.
تنها مدیر بخش معماری و شهرسازی در صحبت تلفنی ابراز داشتند که با مسئله‌های کاری در جماعت دوردست قرار دارد و فردا با ما هم صحبت می‌شوند. مقصد از پیشنهاد گزارش مذکور این اصلاح کمبودی‌های جای داشته بوده. گروه ایجادی تلویزیون تاجیکستان من بعد از مسئله‌های مذکور را پیگیری می‌نماید. دلیری بازار مقصد شهر پنجکن اخبار. در دهه اوجر جماعت دهات به نام حسن حسینوی ناحیه یوان بینای مغازه موجود است که بیش از 10 سال می شود فعالیت نمی کند. وضع مؤسسه تأسیسات میانه عمومی رقم 31 ناحیه نیز به طلبات جوابگو نیست. یعنی سالهاست که بینای مؤسسه تعمیر نشده است. اندیشیدن تدبیر ضروری برای برطرف نمودن مشکلاتی جای داشته از مسئولین ناحیه تقاضا می گردد. تفصیلات بیشتر در گزارش محمد علی عبدالکریم. بینایی ویرانه در حالت صدموی قرار داشته دهه اخجر جماعت دهاتی حسن حسین ناحیه یوان بازگوی آن است که در دهات مذکور در جاده آبادکاری دیار تا امروز تدبیرهای سازندگی به نظر نمی رسد. از روی گفته ساکنان دهه اخجر گذشته از این جای این انشاءات تجارتی در حالت حزن‌انگیز قرار داشته بنگاه تیبی دهه موجود بوده در خدمت جامعه قرار داشت. پس بنگاه تیبی کجاست؟ وقتش دمیچه میگم که چی بوده بخواه یا وگان بوده اینی تقتی بوده وگان و مدیر اون میگه وگان ایجور شروع بود و یک لیدار بود میگه دو خان داشت و زمین سرتیفیکات کرده در نامش سرتیفیکات کرده و هم میگه همی سرتیفیکات بتیه در نام تون بتیه میگه با ما بکنه باید ساختمان این بنگاه خودش 4 ساعتی باید باشه 10 سالشین ما همچه باید کار میکنه. محک اساسی بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیه نسل نورس ساحه معارف به شمار می رود. در دایره هدفهای سازندگی به استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی عین زمان در شهر و ناحیه‌های مملکت بنیاد و نوسازی انشاءات تعلیمی وسعت بنیادکاری را کسب نموده باشد هم عین زمان در جماعت دهات آبشاران ناحیه یوان مؤسسه تعلیمی رقم 24 دهه آبی موکی و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 مرکز جماعت دهات آبشاران به تعمیر و نوسازی نیاز دارند. بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 ناحیه یوان نکم از 30 سال پیشتر ساخته شده باشد هم نمای امروزه بینا بازگوی آن است که دوام چند سال اخیر روی تعمیر را ندیده است. فرش‌های صنفخانه‌های تعلیمی شروع از درآمدگاه در برابر سوراخ و تعمیر طلب گردیدن مکانی پرتایی خوانندگان گردیده است. پس سوال به میان می آید که در چنین حالت خرابزار و به پرتوگاه تبدیل دادن تعلیمگاه آیا نسل نورس دانش مکمل و ضروری را گرفته می توانند؟
همه‌ساله برای تعمیر و ترمیم مؤسسه‌های تعلیمی از حساب بودجه دولت و حکومت مبلغ‌های زیاد جدا کرده می‌شوند. آیا دوام سالهای اخیر برای تعمیر و نوسازی راهبران مؤسسه‌های تعلیمی رقم 24 و 31 ناحیه یوان مبلغ‌های ضروری را دریافت نکردند؟ مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 جماعت دهات آبشاران از مرکز ناحیه نه آنقدر دور جایگیر است، ولی مسئولان ریاست معارف ناحیه و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه یوان اگر از این مکتب بازدید می نمودند، شاید امروز مؤسسه تعلیمی در حالت ویرانه و غیر سانیتری قرار نمی گرفت. مقصد از پیشنهاد گزارش مذکور هشدار دادن مسئولان ساحه از مشکلی و مانعه‌های پیش آمده و راه حل مسئله‌های جای داشته برای نفع جامعه می باشد. کمبودی‌ها در این جاده از جانب مسئولان کی برطرف می گردد؟ این را وقت نشان می دهد. محمد علی عبدالکریم، ایوب محموراد، یوان اخبار. با مقصد فراهم آوردن شرایط خوب زندگی برای اهالی ناحیه‌های کوهستان هنوز 28 ایولی سال 2009 درباره مهاجرت داخلی اهالی از حدود ناحیه‌های لخش و ناحیه‌های منطقه رشت به موضع چهارگوری ناحیه لخش قرار دخلدار قبول گردیده بود که طبق آن با 500 خانواده در موضع چهارگول قطعه زمین برای بنیاد منزل‌های استقامتی جدا کرده میشد. از خنک مسئولین با گذشت سالها متاسفانه هنوز هم بندهای علاهیده قرار مذکور پورا اجرا نشده است. ادامه مطلب در گزارش ایدگولی محمود از ناحیه لخش. انتخاب موضع چهارگل ناحیه لخش برای زیست مهاجران به سبب نیست، زیرا در این محل ده ها هزار گکتار زمین‌های تشنه‌لب و بیکار خوابیده موجود بوده. با گردش کشاورزی فرا گرفتن آن می‌تواند در تامین جای کاری، افزایش محصولات و پیشرفت زندگی اهالی مساعدت نماید. این است که حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد فراهم آوردن شرایط زیست اهالی ناحیه‌های کوهستان هنوز 28 ایولی سال 2009 تحت رقم 403 درباره مهاجرت داخلی اهالی از حدود ناحیه لخش و ناحیه‌های منطقه رشت به موضع چهارگل ناحیه لخش قرار قبول کرده شد که طبق آن با 500 خانواده قطعه زمین برای بنیاد منزل استقامتی جدا کرده شود. از روی نقشه در محل نوبنیاد برای 140 عائله از ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد و 349 عائله دیگر از ناحیه لخش جدا کردن قطعه زمین پیش بینی شده بود. در این ردیف وزارت و اداره‌های جمهوری وظیفه‌دار شده بود تا بنیاد راه و خط آب، برق، مکتب و بنگاه طبی و دیگر انفراساختار ضروری ساخته به استفاده دهند. طبق معلومات مسئولین جماعت دهات لخش بالا، سالها باز یک قطار مهاجران زمین‌های نزد حولگی را صاحب شده در این مکان عموما زندگی نمی‌کنند. این است که بیشتر خانه‌های نیم بنیاد بر اثر برف و باران ویران و ولنگار شده ایستاده است. در دهه چهارگل 350 خواجگی زندگی می‌کند که از ناحیه تاجیک‌آباد 80 نفر میباشد، از غرب 40 نفر، از دیگر ناحیه‌ها هم آمدگی‌اند اینجا زندگی می‌کنند. باقی مانده از حدود هم جماعت هم هست. 130 نفر آنها این حال زندگی مقاله نموده است. باقی مانده‌اش زندگی نمی‌کنند اینجا. شروع از سفربرکنی اهالی مهاجران، مسئولین همانوقته مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه لخش به سهلانکاری راه دادند، زیرا بنیاد خانه‌های استقامتی اساساً در موضع چهارگل پیش بینی شده بود تا در این محل یک شهرک زمانوی بنیاد کرده شود. این حال مشکلی اساسی در همین دهه چهارگل ما نرسیدن آب فلزی است. بسیار تنقیسی میکشیم. در ایما بالا مثال 6-7 قشلاقی گر هست، 1000 خواجگی اوجا زندگی میکنه. آبی که خودجاری او ای بالا میبیه، همون نوبت قطعی اون مردم حصه خودشون برای ما داده استن، ما استفاده برده استیم. کمبودی اساسی در ما همین مسئله آب است. همین آب اگر تامین شود، آب نوشاکی خیلی هست و در پروتو کار کردن در هر یک سه خونه پس یک توشکایی و در پروت هست. خواهش میکردیم که همین مسئله قطعی یاردم میکردن. راه نداریم، راه با طلبات چی جوابگو نیست. خب
هست کمبودی‌ها بسیار است که باید که همین نو بشوند. اینجا برای 500 خواجگی زمین تقسیم کرده شدگی است. با مقصد عملی شدن قرار از حساب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی سال 2012 بنگاه طبی، اینچنین وزارت معارف و علم جمهوری مکتب برای 336 نفر خواننده را ساخته به استفاده دادند. اما ساختمانچیان 13 سال بعد یک قسمت کارهای وصل و نصب شبکه‌های گرمدهی بنای تعلیمی را به آخر نرسانیدند. در برابر این بنیاد راه‌های داخلی خط آب پالیزی تا حال پورا به آخر نرسیده است. این است که حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد پورا بنیاد شدن انفراساختار محل از طرف وزارت و اداره‌های جمهوری در موضع چارگل با نظرداشت تغییر و علاوه‌ها مهلت اجرای قرار ذکر گردیده را تا سال 2016 تمدید کرده بودند. متاسفانه از قبول قرار 10 سال باز سپری شده ایستاده است، اما تا امروز اجرای بندهای علاهیده آن از طرف یک قطار وزارت و اداره‌های جمهوری حل پوره خود را پیدا نکرده است. به هر حال دنیا با امید گفتند شاید روز فرا رسد تا این چارگل نوآباد به یک محل آباد و زیبا و شهرک افسانوی تبدیل یابد. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه لخش. موافق دورنما امسال باید خوجگی‌های جمعوی و دهقانی میدان کشتی بهاری زراعت‌های کشاورزی را به 440,623 گکتار رسانند. در این خصوص گلچهره ستار گزارش می‌دهد. با مقصد ثمراناک استفاده نمودن زمین‌های تعیینات کشاورزی، قانع گردانیدن طلبات اهالی جمهوری با محصولات با صفت کشاورزی و تأمین کارخانه‌های کارکرد با اشیاء خام، موافق فاند زمین جمهوری تاجیکستان که با قرار حکومت جمهوری تصدیق گردیده است، دورنمای کشتی زراعت‌های کشاورزی برای حاصل سال 2025 تهیه گردید که خواجگی‌های دهقانی اویلوی و انفرادی و جمعوی وظیفه دارند که طبق این دورنما کشتی غله‌دانگی، سبزوات، کارتوشکا، پولیزی، پخته و دیگر زراعت‌های تکنیکی را به راه مانده فراوانی این محصولات را تأمین نمایند. همه ساله با مقصد تأمین طلبات بازار استعمالی در اساس دستورالسپارشی حکومت مملکت جهتی کم کردن وابستگی بازار استعمالی از محصولات وارداتی دورنمای زراعت‌های کشاورزی برای سال‌های داخلدار قبول کرده می‌شود. از جمله در سال 2025 نیز دورنمای ساختار زراعت‌ها از جانب حکومت مملکت تصدیق و برای اجرا با مقامات اجرایی حکومت دولتی، ولایت‌ها و شهرهای جمهوری ارسال کرده شده است. و طبق دورنما قریب که گذراندن کشتی زراعت‌های تکنیکی اگر بگیم در میدان 214,000 گکتار، از آن قریب نزدیک 187,000 گکتار کشتی پخته، نزدیک 40,000 گکتار کارتوشکا، قریب 22,000 گکتار سبزوات، از آن 17,000 گکتار پیاز در بخش خوجگی جمع دهقانی و دیگر زراعت‌ها در نظر داشته است. بهر اجرای دستور و سپارش‌های رهبریت عالی مملکت وابسته به استفاده ثمراناک و عاقلانه هر قطعه زمین، تأمین دورنمای کشتی زراعت‌های کشاورزی برای سال 2025 مسئولین ساحه بواسطه با هر یک رهبر خوجگی دهقانی در محل کاربری نموده دورنمای کشتی زراعت‌ها را تأمین گردانند تا هر یک خوجگیدار وظیفه عهده‌داری خود را درک نموده با کشتی محصولات ضروری در تأمین امنیت غذایی سهم گذارد. با مقصد استفاده ثمراناک و مقصدناک زمین و اجرای دورنمای نقشه کشتی زراعت‌ها، اساساً زراعت پخته و کارتوشکا که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق گردیده است، موردی کاربری همروزه قرار داده شده است. عین زمان از جانب متخصصان کمیته اداره زمینی شهر و ناحیه‌ها و کمیته دولتی وابسته به اجرای نقشه دورنما به هر یک زمین استفاده برنده واخوری گذرانده به آنها نقشه دورنمایی که مورد اجرایش قرار داده شده است بررسی گردیده با آنها کارهای فهماندهی گذرانده شده است. رهبریت کمیته دولتی برای نظارت اجرای نقشه کشتی سال 2025 مسئولین را وظیفه دار نمودند که با هر یک زمین استفاده برنده ملاقات نموده ماهیت دورنمای کشتی زراعت‌های کشاورزی را فهمانیده برای باز هم بلند برداشتن حاصلناکی زراعت کارهای ترغیباتی را جانا گردانند.
موافق دورنما امسال باید خوجگی های پختکار جمهوری میدان کشت پنبه‌دانه را به 186,883 گکتار رسانند که از این 48,900 گکتارش کشت زیر پلیونکا را در بر میگیرد. اقدام گرفته که در سال جاری کشتی زیر پلیونکای پخته را گذاریم، چون که تجربه های خوجگی های پیشرفته، شرکت های پیشرفته همین را نشان دادند که کشتی زیر پلیونکا نسبت کشتی هوای گشاد برتری دارد. در بخصوص در دوره تغییریابی اقلیم که سالهای اخیر این روند به ساحه کشاورزی تاثیر منفی خود را رسانده است و همون کشتی زیر پلیونکا البته منفیت کلان به خوجگیدار میرساند. از این خاطر ما همین خیلی اقدام گرفتیم که مثال کشتی زیر پلیونکا را در خوجگی جاری نماییم. به این خاطر با یک چند شرکت های داخلی وطنی همکاری آغاز کردیم که همین نمود کش رو در خوجگی به راه میمونیم. در شرایط جهانی امروز ما را میباید برای استحصال بیشتری محصولات وطنی از تمام شرایط و امکانیت ثمرناک استفاده برده برای به گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های خالی مانده و پرتو و بهگردانیدن حالت آبیاری زمین‌ها سری وقت زهبور و زهکش را تازه نموده برای کشت زراعت گوناگون زمینه فراهم آوریم. اداره‌های دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهرانی‌ها در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره چاره‌بینی‌های تیرماه زمستانی آماده نمودن ساحه اقتصادیات اجتماعی جمهوری کارها را برام ماندند و البته زهبور و زهکش‌ها تازه کرده شده، شبکه‌های آبیاری آماده کرده میشن و پایگاه‌های آبکشی به تعمیر فرا گرفته میشن. از امکانیت‌های داخلی استفاده برده طریق شرطنامه‌ای دیگر تکنیک و مکانیزم‌های زمینکن را البته به کار جلب میکنند. اگر ما علاقه شبکه‌های آبیاری را 69% آنها را 1987 متر و زهبور و زهکش ها را نیز 79 1,543 متر کوبی تازه کرده شدیم و در نظر است که ما باید که تا 15 ماه مارت باید که توسط شبکه‌های خودجاری علاقه آبها را تامین کنیم و کشاورزان برای اجرای کارها و از ماه اپریل سر کردن توسط پایگاه‌های آبکشی باید که برآمونه. کشاورزان مملکت را ضرور است که هر قطعه زمین را عاقلانه و با ثمر استفاده برده دستورالسپارش‌های پیشوای معظم ملت را سرمشق کار خود نموده برای باز هم پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان صاحب استقلال از ته دل محنت نموده برای رسیدن به تامین امنیت آذوقه‌واری قدم‌های استوار گذارند. کشاورزان و خوجگیداران ناحیه دوستی برای آغاز موسم نوی کشت و کار بهاری در برابر دیگر تدبیرهای ضروری تکنیکا و ماشینالات کشاورزی را به موسم کشت آماده می نمایند. ادامه مطلب در گزارش اسماعیل صاحب نظریان و موسی نور محمد. تکنیک مددرسانی مرد دهقان تحت همین عنوان خوجگیداران و مکانیزاتوران از همه جماعت شهرک و دهات ناحیه دوستی به هم آمده در حضور متخصصان ساحه تکنیک و دیگر ماشین آلات کشاورزی را مورد سنجش قرار دادند. طبق اطلاع در ناحیه دوستی وابسته به شرایط مساعد اقلیم قسم بیش زمین‌های کارم در سمت پختکاری استفاده می‌گردد. با اصلاحات و تجدید ساحه کشاورزی عین زمان در ناحیه زیاده از 2600 خوجگی دهقانی و کوپراتیوهای استحصالی در سمت‌های گوناگون فعالیت می‌نمایند که از این شماره متناسباً سهامداران 1800 خوجگی به پختکاری مشغول هستند. کشاورزان در این جاده تجربه خوب دارند و امروزها برای سری وقت و با رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی انجام دادن معرکه کشت پنبه‌دانه تدبیر اندیشی می‌نمایند. در این سمت در برابر دیگر عملهای لازمه همزمان تیاری تکنیکای ساحه اهمیت اولین درجه دارد. ابراز می‌نمایند متخصصان. از طرف خوجگیداران 250 عدد تکنیکا و ماشین‌آلات‌های گوناگون پیشنهاد کرده شده است که در اینجا تخم پاشک‌هایی که با اصول زیر پلیونکا و قطرگی کش را می‌گذرانند 10 عدد ما پیشنهاد کرده ایم. البته سال گذشته یک قطار خوجگی‌های دهقانی این نمود کش را براه ماندن حاصل نقض گرفتن. ما تصمیم گرفتیم که سال روان از این تخم پاشک‌ها استفاده برده در میدان 5000 گکتار زمین
усули зери плёнкаро мо киш гузарондем. кишоварзони ноҳияи дӯстӣ бо тавсияи олимону мутахассисон таи якчанд соли охир роҳу усулҳои манфиатовари кишту парвариши зироати гуногунро пеш гирифта аз муваффақияти кори худ қаноатманд мебошанд. соли гузашта якчанд хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳудуди ҷамоат бо манам киштои зери плёнка ва усулҳои нави ҳозиразамон киш намуданд, ҳосилҳои хуб ба даст оварданд. аз ҳар як гектар то 56 сентнер ҳосил гирифтанд ки албатта ин ба хоҷагӣ бисёр фоидаи калон дорад. оиди харидории техника ва дигар таҷҳизотҳои манами техникаҳо ки барои деҳқон бисёр кори осон аст. طبق اطلاع مسئولین امسال در ناحیه دوستی در میدان نزدیک به 7800 گکتار کشت پنبه‌دانه در نظر داشته شده است که برای انجام این روند ثمره‌بخش شرایط مساعد فراهم میباشد. با نتیجه گیری از سطح آمادگی تکنیکای ساحه در جماعت شهرک و دهات ناحیه دوستی مکانیزاتوران فعال با سپاسنامه قدرشناسی گردیدند. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ناحیه دوستی، اخبار. яхобмонӣ аз ҷумлаи тадбирҳои муҳим дар соҳаи кишоварзӣ маҳсуб меёбад. ин омил имконият медиҳад ки дарахтон аз сардиҳои ногаҳонӣ эмин монанд ва бо ин васила ба фаровонҳосилӣ замина гузошта шавад. ин тадбирро боғпарварони ноҳияи тоҷикобод сари вақт ва бо инобати усули хос ба роҳ монданд. гузориш дар ин хусус. кишоварзӣ соҳаи муҳими иқтисоди миллӣ маҳсуб ёфта, маҳсулоти кишоварзӣ чун сарчашмаи асосии ҳаёт дониста шуда, ҷомеаро бо неъматҳои моддӣ таъмин намудаву минбаъд низ таъмин хоҳад кард. новобаста аз он ки ҳарорати ҳаво дар фасли зимистон гарм аст ё сард, бояд дар заминҳо обмонии захиравӣ гузаронида шавад. агар хоҷагидорон обмонии захиравӣ ва яхобмониро сари вақт гузаронанд, дарахтон дар зимистон боз карахтар шуда, дертар ба нашонамо оғоз мекунанд. тадбири мазкур бо хотири пешгирӣ аз биёбоншавӣ ва шӯршавии заминҳои кишт анҷом дода шуда, дар самти аз худ кардани заминҳои бекорхобида ва серҳосил намудани онҳо мусоидат менамояд. дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ 1675 гектар боғҳо мавҷуд мебошад ки аз ин 487 гектараш ба сохтори кишоварзӣ рост меояд. яхобмонӣ дар боғҳои ноҳия аз тирамоҳи соли гузашта яхобмонӣ гузаронда шудааст ва имрӯзҳо бошад ба тариқи захира намудани намӣ дар бехи дарахтон, бо тариқи захира намудани барф дар хонукҳои аввали баҳор гулҳои себ зарар набинанд ва бисёртар барои намӣ захира шидан дар решаи себ ин хеле фоидаовар мебошад. боғпарварони ноҳия як қисми боғҳоро аз тирамоҳ ба шаклдарориро ба анҷом расонданд ва як қисми дигарашонро аз рӯзҳои наздик ба шаклдарориро оғоз мекунанд. аҳамияти яхобмонӣ аз он иборат аст ки об дар бехи дарахтон захира шуда, касалиҳои хок ва ҳар гуна ҳашарот нобуд мешаванд. инчунин шӯрии хок кам шуда, сохти он беҳтар мешавад ва замин хубтар нам мекашад. давраи гулкунии дарахтони мевадиҳанда аз ҷумла бодом ва зардолу ба қафо партофта мешавад. тибқи мушоҳидаҳо ва тағйирёбии иқлим дар фасли зимистон боришоти барф кам ба назар мерасад ва деҳқонон кӯшиш бар он доранд ки то ба давраи оғози кишту кори баҳорӣ барои боғоти худ барои ҳифзи намӣ бештар аз барф истифода кунанд. чунончи аз таҷрибаҳои деҳқонон бармеояд, парваришу ноҳиябандӣ шудаи ниҳолони себу нокро дар заминҳои худ зиёд карда, аз он ҳосили фаровон ба даст меоранд. яхобмонӣ имконият медиҳад ки дарахтон аз сардиҳои ногаҳонии баҳорӣ эмин монанд. вақте ки дар давраи хунукии ногаҳонии фасли баҳор гузашт, сипас дар оғози гулкунӣ метавон ҳосили хубу босифат ба даст овард. ёдовар мешавем ки меъёри яхобмонӣ аз таркиби хок ва чуқурии обҳои зеризаминӣ вобаста буда, давраи яхобмонӣ шурӯъ аз охири моҳи ноябр то феврал гузаронида мешавад. бахтовари муҳриддин, баҳриддини исмониддин, тоҷикобод, ахбор. дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон таҳти унвони робитаи илм ва истеҳсолот, технологияҳои коркардшуда, мушкилоти татбиқ ва дурнамо семинари илмии ҷумҳуриявӣ баргузор гардид ки он дар дораи амалисозии нақшаи чорабиниҳои стратегияи ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи илм, технология ва инноватсия барои давраи то соли 2030
راه‌اندازی شده است. گزارش در این خصوص. робитаи илм бо истеҳсолот технологияҳои коркардшуда мушкилоти татбиқ ва дурнамо таҳти ҳамин унвон имрӯз дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон семинари илмии ҷумҳуриявӣ баргузор гардид ки он дар доираи амалисозии нақшаи чорабиниҳои стратегияи ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи илм технология ва инноватсия барои давраи то соли 2030 мебошад. дар кори семинар масъулини академияи миллии илмҳои тоҷикистон раёсати илм маориф ва маърифати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон намояндагони вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо саноат ва технологияҳои нав тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дигар вазорату идораҳо ва корхонаҳои саноативу истеҳсолӣ ва роҳбарони муассисаҳои илмиву таҳқиқотии дахлдори академияи миллии илмҳои тоҷикистон иштирок доштанд. дар кори семинар 12 технологияи коркардшуда ва 6 лоиҳаи инноватсионии татбиқшудаи олимони академияи миллии илмҳои тоҷикистон ҳамчунин 2 технологияи коркарду татбиқнамудаи олимони донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино муаррифӣ карда шуданд. мақсад аз ташкили семинар муаррифӣ кардани он технологияҳо ва лоиҳаҳои инноватсионие мебошад ки тибқи нақшаи чорабиниҳои стратегияи мазкур таи солҳои 2021-2024 кор кард ва барои татбиқ дар истеҳсолот пешниҳод шудаанд. ҳамчунин муайян кардани роҳҳои минбаъдаи ҳамкорӣ бо вазорату идораҳо ва корхонаҳои масъули татбиқи ин технологияҳо ҷиҳати дар истеҳсолот ҷорӣ намудани онҳо аз мақсадҳои дигари кори семинар мебошад. пас аз муаррифии технологияҳо ва лоиҳаҳои инноватсионӣ иштирокчиёни семинар аз кори он чунин натиҷагирӣ карданд. технологияҳо ва лоиҳаҳои инноватсионии олимони муассисаҳои илмиву таҳқиқотӣ ва таҳсилотии ҷумҳурӣ ки дар доираи татбиқи ин стратегия дар шароити озмоишгоҳӣ коркард шуда имрӯз муаррифӣ карда шуданд барои рушди минбаъдаи иқтисодиёти кишвар хеле муҳим мебошад. аз 52 коркарди технология ва 16 лоиҳаи инноватсионӣ дар нақшаи чорабиниҳои стратегия пешбинишуда мувофиқан 39 коркарди технология ва 14 лоиҳаи инноватсионӣ ба муассисаҳои илмиву таҳқиқотии академияи миллии илмҳои тоҷикистон дахл дорад. бинобар ин барои дар амал татбиқ намудани ин технологияҳо ва лоиҳаҳои инноватсионӣ айни замон коркардшуда ва минбаъд коркардшаванда байни вазорату идораҳои дахлдор ва муассисаҳои илмиву таҳқиқотии дахлдори академияи миллии илмҳои тоҷикистон шартномаҳои ҳамкорӣ баста мешавад. аз ҷумла ҳамкорӣ байни вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон ва академияи миллии илмҳои тоҷикистон. дар доираи ин ҳамкорӣ байни корхонаҳои саноатии тобеи вазорат ва муассисаҳои илмиву таҳқиқотии дахлдори академияи миллии илмҳо ҷиҳати татбиқи технологияҳои дар шароити озмоишгоҳӣ коркарднамудаи олимони муассисаҳои илмиву таҳқиқотии академияи миллии илмҳои тоҷикистон дар корхонаҳои саноатии кишвар ба роҳ монда мешавад. иброз шуд ки дар доираи ин ҳамкориҳо корхонаҳои муштараки хурди илмиву истеҳсолӣ таъсис дода мешавад. мавзӯи дигар артиш бақои давлату кафили осудагии миллат. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ки дар замони соҳиби истиқлолӣ таъсис ёфтааст бо тадбирандешиҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз ба нерӯи пурқудрату тавоно ва кафили оромиву суботи ҷомеа табдил ёфтааст. заҳмати фарзандони далеру шуҷои меҳан афсарону сарбозони артиши миллист ки имрӯз тоҷикистони соҳиби истиқлол аз зумраи амнтарин давлатҳои ҷаҳон ба ҳисоб рафта рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ дар мамлакат аз ҳама ҷиҳат таъмин мегардад. ба муносибати 32-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар вазорату кумита идораву ташкилот муассисаҳои олии таълимӣ ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ чорабиниҳои тантанавӣ баргузор гардиданд ки аз ҷараёни онҳо хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. نه سر گفتم نه پا گفتم نه جان گفتم نه تن گفتم وطن گفتم وطن گفتم وطن گفتم وطن گفتم شامل گشتن به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان که مکتب بزرگ شجاعت و مردانگی محسوب می‌یابد محبت به ملت و دولت در نهاد هر سرباز را افزون می‌کند. وقتی که ما به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان همراه گرده در تن لباس نظامی پوشیدیم و در دست سلاح گرفتیم و مسئولیت آن را حس نمودیم که برای حمایت این مرز و بوم و اهالی که به ما اعتقاد و باوری ظاهر نمودند در این روند مهر ما نسبت به وطن باز هم علنگتر زد و ما خواستیم که برای حمایت کردن مرز و بوم آن
حتی لازم شود جان خود را دریغ نداریم. شرایط بدوباش در همه قسم‌های نظامی در زمینه توجه روزافزون سرفرمانده عالی قواهای مسلح گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان روز از روز بهتر و خوبتر می شود. همه‌ساله حکومت جمهوری وابسته به رشد قوای مسلح تدبیرهای سروقتی می‌اندیشد و همزمان جهت به نمودن وضع اجتماعی خدمتچیان حربی سال از سال چاره‌های موثر اندیشیده می‌شود. مسیر طولانی تاریخ و تجربه از آن آموخته انسانیت ثابت می‌کند که موجودیت و پایداری ارتش ملی مهمترین عامل استواری نظام دولتداری محسوب می‌یابد. توانایی این نهاد مدافعوی می‌تواند به نگاهداری نظام دولتداری و تمامیت ارضی اساس گذارد. از همین لحاظ قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان که زاده دوران استقلال کشور است در زمینه توجه و غمخواری‌های همیشگی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان امروز به یک ساختار توانا و پر اقتدار تبدیل یافته و افسران و سربازان با اراده استوار و افتخار از گذشته باننگ خویش در حفظ ملت و دولت کمر همت بستند. آماده هستیم که در زیر سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از یک گریبان سر برآورده به مانند نیاگان خویش برای حمایت مرز و بوم وطن یک پارچگی خاک آن جان خود را دریغ نداریم. تشبس‌های رهبر دولت محترم امامعلی رحمان راجع به حل مشکلات و از همه لحاظ تشکل یافتن جزء و تام‌های قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با گذشت هر لحظه توانایی این نهاد مدافعوی را افزون می‌گرداند. ما وظیفه داریم که قرض شهروندی خویش را در نزد وطن و ملت با اجرا نمودن خدمت حربی ادا نماییم. تاجیکستان ملکی ارمانی منی، آرمی در دل و جانی منی، از منی تو با همه شادی و غم، از منی تو با همه شادی و غم. دینی من آیین و ایمانی منی، دینی من آیین و ایمانی منی. شرایط بدوباش در قسم حربی 3502 قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان میتواند ثابتگری همین گفته‌ها باشد. با تاکید سرور دولت محترم امامعلی رحمان قشون‌های داخلی یکی از ساختارهای مهم وزارت کارهای داخلی بوده. سهم آنها در تأمین ترتیبات جمعیتی، پایداری صلح و ثبات همیشگی، مبارزه با جنایتکاری و دیگر عامل‌های خللدار کننده حیات آسایشته مردم خیلی ارزشمند میباشد. هیئت شخصی و جزء اتم‌های این نهاد قدرتی در لحظه‌های حساس قرض وطنداری خود را نزد مادر وطن صداقتمندانه اجرا کرده و در تأمین آسایشتگی ملت و دولت، ثبات و امنیت کشور نقش شایسته گذاشتند. تشکیل و برگزاری مشق‌های گوناگون تاکتیکی که هم‌روزه با اشتراک افسران و سربازان در سطح خیلی بلنددایر کرده می‌شود، با آموزش هرچه بیشتر تجربه در حال آماده باشی جنگی محافظان وطن زمینه می‌گذارد. چپ براس و کفوت گرد و جاهای خود خدا مرد و پیشوی ملت و پرزیدنت صادقانه خدمت نکنید. برای حفظ سلامتی افسران و سربازان و دسترسی آنها به خدمت رسانی‌های بلند صفت طبی و پیشگیری از همه نمود بیماری‌های سیریاتی و غیر سیریاتی در قسم حربی 3502 قشون‌های داخلی در مانگاه مجهز با مهمترین دستگاه و لوازمات صحوی فعالیت می‌نماید. در مانگاه برابر دستگاه و تجهیزات طبی همچنین با نامگوی زیاد مواد داروباری تأمین بوده فعالیت متخصصان دارای کسبیت بلند امکان می‌دهد که به هر یک مراجعت کننده خدمت رسانی بلند طبی و سری وقتی رسانیده شود. برابر این همه شرایط و امکانات فراهم آورده شده، سربازان امکان دارند که با استفاده از تکنولوژی ضروری نازکی‌های هنرهای کندکاری، گچکاری، کفشیرگری و دیگر هنرهای مطابق به طلبات بازار جهانی مهنت را از خود نمایند. در اساس شرطنامه‌های مخصوص نفران با آموزش جلب شده پس از سنجش کمیسیه‌های صلاحیت دار از جانب وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان صاحب شهادت نامه می شوند.
هر آن نفری را که نسبت به خلق ما، نسبت به دولت ما با چشم بد می‌نگرد، آماده ایم که دست آنها را کوتاه نماییم. حمایت استقلال آزادی، امنیت دولت، ترتیبات جمعیتی و حیات آسوده مردم شریف تاجیکستان امروز به دوش هر یک افسر و سرباز و در مجموع خدمتچیان ارتش ملی گذاشته شده است. اجرای این وظیفه مقدس از حس بلند ملی، مسئولیت شناسی، قابلیت و مهارت کسبی هر یک خدمتچی حربی و مهمتر از همه از صداقت آنها به خلق، وطن و دولت خود وابستگی دارد. میتوان با اعتماد گفت که هر یک خدمتچی قواهای مسلح کشور برای اجرای وظیفه‌های خدمتی و رسالت مقدس خود من بعد نیز آماده بوده به سوگند یاد کرده خویش صادق خواهند ماند. در برابر دیگر وزارت و اداره‌ها امروز نیز در وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان بخشیده به روز ارتش ملی همایش ایدانه برگزار گردید. در همایش مسئولین، سرداران ریاست و شعبه‌ها و کارمندان دستگاه مرکزی اشتراک نمودند. ابراز گردید که قواهای مسلح سپر با اعتماد دولت و ملت به شمار رفته در تأسیس و تشکل آن نقش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بی‌نظیر است. خیر گردید که ارتش جوان ما در سالهای دشوار و سنگین یکجا با مقامات حفظ حقوق و دیگر ساختارهای نظامی مملکت در حفظ استقلال دولتی، حمایت مرز و بوم وطن متانت شایسته از خود نشان داده است. گفته شد که در شرایط مرکب سیاسی در برابر کارمندان مقامات قدرتی، کارمندان ساحه علم و معارف را نیز ضرور است که بهر حفظ مرز و بوم خویش مسئولیت شناس باشند و هوشیاری و زیرکی سیاسی را از دست ندهند. امروز در کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به 32 سالگی روز تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان همایش برگزار گردید. در چورابینی نمایندگان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، افسران و سربازان و کارمندان کمیته اشتراک نمودند. ضمن برگزاری چورابینی مسئولین ارتش ملی را محافظ آب و خاک مقدس جمهوری، تمامیت ارضی، امنیت و آرامی و استقلال دولتی ارزیابی نمودند. ابراز گردید که ارتش ملی در دوره بس دشوار و سنگین و به زمینه مستحکم مادی و تکنیکی تشکیل شد، ولی در مدت کوتاه در پرتو دستگیری و پشتیبانی‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و حکومت مملکت با لشکری قوی و مجهز و توانا مبدل گردید. خدمت در صف قواهای مسلح برای هر جوان سنی دعوتی مکتب شجاعت و مردانگی، قرض فرزندی و صداقت به سرزمین اجدادی میباشد. از این رو همه ما باید برای تحکیم پایه‌های ارتش ملی، یعنی آماده نمودن جوانان برای خدمت حربی از صمیم دل و با کمال صداقت سهم گذاریم. در ادامه همایش با یک زمره افسران و سربازان سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تقدیم کرده شد. امروز در شهر دوشنبه چهارمین فستیوال دوستی افسران و سربازان و جوانان سنی دعوتی تحت عنوان برای دولت و ملت هم صادقانه خدمت میکنم بخشیده به تجلیل جشن 32 سالگی روز قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برگزار گردید که آن تا 25 فوریه سال روان در قسم‌های حربی و نظامی حدود شهر دوشنبه دایر کرده می شود. مقصد از تشکیل و برگزار نمودن فستیوال مذکور ثمرناک و مقصدناک استفاده نمودن اینفراستراکچور ساحه ورزش، جلب افسران و سربازان و جوانان سنی دعوتی و تا دعوتی به ورزش، تحکیم طرز حیات سالم، پیشگیری بیماری‌های سرایتی، بلند برداشتن روحیه افسران و سربازان در راه صادقانه خدمت نمودن به وطن، جلب جوانان سنی دعوتی و تا دعوتی به وطن دوستی و خویشتن‌شناسی، شناسایی پیدا نمودن از شرایط خدمت افسران و سربازان، جلب اختیاری آنها به خدمت حربی ارزیابی می‌گردد. در چورابینی دستاوردهای حربی و نظامی جزو تام‌های قواهای مسلح قسم حربی 0119 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در حدود شهر دوشنبه فعالیت می‌نمایند و نمایش گذاشته شدند. در فستیوال نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، کمیته کار با جوانان، وزارت مدافعه، ساختارهای ساحه کار با جوانان، جزو تام‌های قواهای مسلح، سربازان، خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی شهر دوشنبه شرکت ورزیدند. اشتراکچیان دایر به دستاوردهای ارتش ملی در سالهای استقلال دولتی و شجاعت و دلیری اینچنین اجرای عهدهداری خدمتچیان حربی معروضه‌ها نمودند. گفته شد که امروز در قسم‌های نظامی و دیگر جزو تام‌های ارتش ملی جمهوری تاجیکستان با شرایط مکملی بود و باش افسران و عسکران مهیا میباشد و در صف قواهای مسلح جوانانی از جهت جسمانی آب و تاب یافته، زیرک و چالاک، وطن دوست، میهن پرست و خودشناس و خودآگاه سربلندانه ادای خدمت می‌نمایند.
با استفاده از این جوانانی باننگ و آری مملکت میتوانند در صف قوه‌های مسلح سربلندانه خدمت نموده ثبات و آرامی، آسودگی جامعه و صلح و وحدت را در قلمرو مملکت تأمین نمایند. در ادامه از جانب سربازان قسم حربی 0119 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان مشق و تمرین‌ها به اشتراکچیان نشان داده شد. در انتهای چهاربینی برنامه رنگین هنری اهل صنعت که فراگیر سرود و ترانه‌های وطن‌دوستانه و تلقین کننده خصلت‌های نجیب انسانی بود، خاطر حاضرین را بالیده ساخت. با تشبث کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه اسماعیل سامونی با مناسبت 32 سالگی تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در بریگاد پاسبانی کننده سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان همایش باشکوه تنتنوی برگزار شد. این تدبیر جشنی با مقصد ارجگذاری و خدمت‌های صادقانه افسران و سربازان ارتش ملی بهر حفظ وطن راه‌اندازی گردید. ذکر شد که سهم افسران و سربازان در تامین و حفظ امنیت و آرامی کشور خیلی نظررس است. اشتراکداران چهاربینی از دستگیری‌های پیوسته سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان نسبت به افسران و سربازان یادآور شدند. تاکید گردید که خدمت در صف قواهای مسلح قرض فرزندی و ایمانی و وجدانی هر یک جوانمرد با ننگ و ناموس بوده مکتب بزرگ تربیه، جسارت و وطنداری به حساب می رود. سپس در وضعیت تنتنوی با یک قطار افسران و عسکران شجاع وطن برای نشان دادن جسارت و مردانگی در حفظ مرز و بوم کشور محبوب سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. در فرجام چهاربینی صحبت مادران با فرزندان دلیر و غیور زیر نوای سرود و ترانه‌های جذاب ادامه یافت. ҳамасола рӯзи артиши миллӣ 23 феврал дар тамоми қаламрови ҷумҳурӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор мегардад. дар доираи нақша чорабиниҳои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи самимӣ раҳимов ҷамъомади тантанавӣ бо мақсади арҷгузорӣ ба заҳматҳои шабонарӯзии афсарону аскарон доир гардид. ба ин хотир роҳравҳо ва майдончаҳои варзишии донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи самимӣ раҳимов қабоҳи идона ба бар карда буданд. дар қатори овезаҳои сарбозони шуҷои ватан ҳамчунин медалу ҷом, ифтихорнома ва дигар дастовардҳои донишҷӯёни ин донишкада ба намоиш гузошта шуда, меҳмонон пеш аз оғози чорабинӣ аз дастовардҳои ин даргоҳи илмиву варзишӣ аз наздик ошно шуданд. ин чорабинии бошукӯҳ бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардид. дар расми ифтитоҳи чорабинӣ роҳбарияти вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон, қошунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, раёсати донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи самимӣ раҳимов ва собиқадорон, сарбозону афсарон иштирок ва суханронӣ намуда аз фаъолият ва хизматҳои онҳо дар таъмини амният ва оромии кишвар миннатдории самимӣ изҳор намуданд. зимни вохӯрӣ масъулин аз дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбат ба афсарону сарбозон ёдовар гардида таъкид карда шуд, ки сол то сол сафи ҷавонон ба хизмати модарватан зиёд шуда истодааст, ки ҳамаи ин аз дастгириҳои ҳукумати мамлакат гувоҳӣ медиҳад. сипас дар вазъияти тантанавӣ ба як қатор афсарону аскарони шуҷои ватан, собиқадорони кафедраи ҳарбӣ ва тарбияи ҷисмонӣ барои ҷасорату мардонагӣ дар ҳифзи марзу буми кишвар сипоснома ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. ин чорабинӣ бо барномаи фарҳангиву фароғатӣ, ки аз ҷониби кормандон ва донишҷӯёни донишкада омода гардида буд, пешкаши ҳозирӣ гардид. яке аз омилҳои мусоидаткунанда ба рушду пешрафти бо низоми соҳаи маориф ва илм пойдории суботу амният дар мамлакат буда, кафолату ҳомии асосии он қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мебошанд. ин нуқта дар чорабинии ҷашнии коллеҷи техникии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи муҳаммад осимӣ ба ифтихори 32-солагии таъсисёбии артиши миллии тоҷикистон таъкид гардид. ҳамчунин гуфта шуд, ки артиши миллии тоҷикистон дар шароити ҳассосу печида
карда дар замина ва фазои холӣ барои соҳаи мазкур бо таваҷҷуҳу дастгирӣ ва сиёсати дурбинонаи сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистон генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон марҳила ба марҳила бунёд гардид. имрӯз маорифчиёни мамлакат бо истифода аз фазои амну субот шароитҳои муосири фароҳамшуда барои кору фаъолият аз ҷониби давлату ҳукумати кишвар баҳри тарбияи наврасону ҷавонон дар роҳияи ватандӯстиву худшиносӣ ва тайёр намудани кадрҳои баландтахассус талош меварзанд. дар соҳаи маориф ва илми кишвар шароитҳои муосир барои таълиму тарбияи насли наврасу ҷавон муҳайё гашта ҷиҳати баланд бардоштани сифати таҳсилот, раванди таълиму тарбия, мавқеи омӯзгор дар ҷомеа чораҳои муосир роҳандозӣ шуданд. воқеан артиши миллӣ яке аз рукнҳои муҳими давлатдорӣ буда масъулияти ҳифзи истиқлолияти давлату миллатро бар дӯш дорад. масъулияте ки бисёр бузург, сангин, пурифтихор, муҳофизи ватан ва соҳибэҳтироми мардум унвон мешавад. ҳамин аст ки ба хотири арҷгузорӣ ва эҳтироми бузург дошта нисбат ба родмардони шуҷои ватан ҳамасола 23 феврал дар сарту сари мамлакат рӯзи артиши миллӣ бо тантанаи хоса ҷашн гирифта шуда садоқати ватандӯстонаи хешро ба ин васила нишон медиҳанд. дар муассисаи 55 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе доир ба ин санаи муборак чорабинии бошукӯҳ баргузор гардид ки дар он хонандагон аз худ ҳунари шуҷоати мудофиавӣ нишон доданд. баён гардид ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри мустаҳкам намудани қобилияти мудофиавии кишвар, баланд бардоштани сатҳи омодагии ҳарбӣ, беҳтар гардидани шароити моддию техникӣ ва вазъи иҷтимоии хизматчиёни ҳарбӣ ғамхориҳои пайваста зоҳир менамоянд. имрӯз хизматчиёни қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аз дастгирию ғамхориҳои сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бархурдоранд ва дар шароити хизмати ватан моддарро ба ҷо меоранд ки мушкилоте арзӣ вуҷуд надорад. шуҷоат ва ҳунари варзиши ҳарбии хонандагон, садоқати воқеӣ ба ватан, муҳаббати бепоён ба миллат, нангу номуси ватандорӣ, дили гарм ва нияти нек нисбат ба артишро нишон дода дар дили ҳар як бинанда ҳуввияти миллиро бедор намуд. бахшида ба 32-мин солгади рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ бо ташаббуси муассисаи давлатии таълимӣ мактаб интернати таҳсилоти умумии ҷумҳуриявии тамоюли варзишӣ ба номи Иброҳим Ҳасанов дар хизми ҳарбии 3502-и қушунҳои дохилӣ вазорати корҳои дохилӣ чорабинии идонаи ҳарбии ватандӯстӣ доир гардид. пеш аз оғози чорабинӣ байни ҷавонони синни даъватӣ ва сарбозони қисми низомӣ аз намуди футбол, бандкашӣ, дастхобонӣ ва дигар варзишҳои ҳарбии ҷисмонӣ мусобиқа доир шуда ғолибон муайян гардиданд. иброз гардид ки имрӯз ҳимояи истиқлоли давлатӣ нангу ор ва шарафу номуси миллии мо маҳсуб мешавад. ин моро водор менамояд ки ҳар яке дар канори артиши миллӣ сипари боэътимоди меҳан дар ҳифзи марзу буми муқаддасоти ватан ва сарҳади шарафи гузаштагони имрӯзу фардо бошем. зимни суҳбат бо сарбозон иброз гардид ки ҳосили ин сиёсати ватандӯстона ва иқдоми наҷиби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки имрӯз мамлакати мо дорои артиши қавии миллӣ ва сарбозону афсарони содиқу ҷонисоре мебошад ки метавон аз онҳо дилпур буд ва ба онон эътимоду бовар дошт. дар фазои идона ба афсарону сарбозон барои хизмати содиқона ба халқу ватан бо медали шуҷоат ва ҷавонмардӣ ва сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ ва медалҳои ҷашнии раёсати қушунҳои дохилӣ вазорати корҳои дохилӣ сарфароз гардонида шуда ба ғолибони мусобиқаҳои болозикр миёни сарбозону ҷавонони синни даъватӣ диплому тӯҳфаҳо супорида шуд. басо рамзист ки ҳамасола мардуми кишвар таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистонро дар фазои сулҳу ваҳдат истиқбол менамоянд. дар доираи таҷлили 32-мин солгарди ин санаи муҳими таърихӣ дар қисми ҳарбии 3503-и қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бохтар чорабинии сиёсии фарҳангӣ зери унвони пешвои миллат, асосгузори артиши миллӣ ва аксияи ҳизбӣ таҳти унвони модарон ба дидорбинии сарбозон мераванд ташкил ва гузаронида шуд. афсарону сарбозони қисми ҳарбӣ ба ин муносибат саф ороста дар гӯшаи яроқу аслиҳаи ҷангӣ ба намоиш гузошта шуда дар ҳузури иштирокдорон сарбозон тарзи истифодаи лавозимоти ҷангиро амалан нишон доданд. лозим ба зикр аст ки дар қисми ҳарбии 3503 барои сарбозон шароити хуби машқу тамрин фароҳам оварда шуда бо истифода аз майдончаҳои варзишӣ лаҳзаҳои истироҳатии худро афсарону сарбозон ба бозиҳои гуногуни ҷисмонӣ сипарӣ менамоянд. пас аз боздиду
تجدید و شناسایی با سربازان در صحن قسم حربی جمع‌آمد تنتنوی برگزار گشت. مورد به ذکر است که نقش پیشوای ملت در تأسیس ارتش ملی بسا مهم بوده، مستحکم نمودن قابلیت مدافعوی کشور، بلند برداشتن سطح آمادگی حربی، بهتر گردانیدن شرایط مادی و تکنیکی و وضع اجتماعی خدمتچیان حربی از دستگیری‌های همیشگی سرفرمانده عالی قواهای مسلح گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان وابستگی زیاد دارد. در ادامه چاره‌بینی سیاسی فرهنگی طور مشاهده شد از جانب سربازان لحظه‌های مشق و تمرین‌های حربی خوب اجرا گردیده از کامل بودن نیروی روحی و جسمانی آنها درک می‌داد. در وضعیت مناسب سربازان فعال قسم حربی از جانب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت ختلان با افتخارنامه‌ها سرفراز گردانیده شدند. همچنین جهت بلند برداشتن سطح دانش سربازان و جلب آنها به مطالعه کتاب 300 نسخه ادبیات گوناگون با کتابخانه قسم حربی تقدیم کرده شد. چون رمز احترام بهر بالیدگی خاطر افسران و سربازان خانه ایدانه آراسته شده، هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه عبدالرحمن جامی با برنامه جالب فرهنگی به چاره‌بینی امروزه شکوهی تازه بخشیدند. باعث افتخار و سرفرازی است که در دوران استقلالیت دولتی آبروی اعتبار ارتش ملی در بین اهالی بخصوص جوانان افزون گشته، مردم مملکت خدمت‌های شبانه روزی افسران و عسکران قواهای مسلح تاجیکستان را قدر میکنند و از محافظان وطنی خویش افتخار مینمایند که این البته شایان تحسین است. بخشیده به روز تأسیس یابی قواهای مسلح کشور در شهر باختر از جانب شعبه معارف شهر چاره‌بینی با شکوه دایر کرده شد. نخست اشتراکداران چاره‌بینی از نمایش دستاوردهای خوانندگان شهر باختر دیدن نمودند. ضمن برگزاری چاره‌بینی ذکر کرده شد که قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان زاده دوران استقلالیت دولتی و یکی از دستاوردهای مهم آن به حساب رفته از روزهای اولی تأسیس در نزد آن وظیفه‌های مقدس و پرشرف حمایه صاحب اختیاری، تامین صلح و ثبات، حفظ امنیت دولت و جامعه گذاشته شدند. ارتش ملی سپری با اعتماد ملت و آسودگی دولت به حساب رفته، ساکنانش با جوانمردان صاحب وطنی خود افتخار میکنند. در قسمت دیگر برنامه حربی وطن دوستی و ورزشی از جانب طالب علمان مؤسسه‌های تعلیمی شهر باختر پیشکش اشتراکداران کرده شد. واقعا هم حمایه مرز و بوم مملکت بر عهده سربازان دلیر و شجاع وطن می باشد. خوشبختانه فرزندان میهندوست دولت و سربازان دلیر قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان این مسئولیت و وظیفه را سربلندانه اجرا می نمایند. این نشانه نیروی بزرگ، تربیت کسبی و مهارت بلند افسران و عسکران ارتش ملی می باشد. در دوره برگزاری چاره‌بینی‌ها بخشیده به 32مین سالگرد تأسیسیابی ارتش ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان چند است که میان خوانندگان صنف‌های بالایی مؤسسه‌های تعلیمی آزمون حربی ورزشی وطنپرور ادامه دارد. با تشبث مسئولین مکتب автомобилии تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع ناحیه دنغره، شعبه معارف مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و کمیسریات حربی دور ناحیوی این آزمون با اشتراک خوانندگان 56 مؤسسه‌های تعلیمی در سطح بلند گذرانده شد که دسته‌ها فعالانه شرکت نموده آمادگی همه‌جانبه خود را بهر دفاع وطن ثابت نمودند. یادآور می‌شویم که در آزمون حربی ورزشی وطنپرور نمودهای گوناگون مشق‌های صف‌آرایی و آماده‌باشی با طور نظامی قدمزنی با قسم‌ها جدا و جمع نمودن یراق آتشفشان و دیگر عمل‌های مربوط به آمادگی دفاع حربی را خوانندگان با مهارت بلند به هیئت حکمان نشان دادند. نوشتن انشا در موضوعهای استقلالیت، ارتش ملی، وطندوستی و وطنپرستی، همچنین آماده نمودن گازت دیواری در موضوع قواهای مسلح سپر با اعتماد وطن شرط دیگری آزمون مذکور محسوب می‌یافت که خوانندگان در این سمت نیز فعال بودند. موافق اطلاع مسئولین مکتب автомобилии تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع ناحیه دنغره در یکچند مؤسسه‌های تعلیمی صنفخانه‌های آمادگی دفاع حربی با تمام لوازمات ضروری مجهز گردانیده شده از جانب متخصصان این نهاد پیوسته درس‌های کشاد گذرانده می‌شود که این برای بلند برداشتن معرفت حقوقی و سیاسی، تربیت حربی وطندوستی و آماده گردیدن جوانان سنی دعوتی برای خدمت در صف قواهای مسلح مملکت مساعدت فعال خواهد کرد.
ҳамчунин ба ифтихори рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи кишвар дар толори муассисаи давлатии маҷмӯаи варзишии ноҳияи Данғара мусобиқаи ноҳиявии гӯштини тарзи озод байни наврасони солҳои таваллудашон 2007-2009 ва 2010-2012 гузаронда шуд. дар мусобиқаи мазкур варзишгарон аз 9 ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия дар вазнҳои 26 то 60 ва ҷамъи 65 килограмм иштироки фаъолона намуда байни ҳам рақобат намуданд. бинобар гуфтаи масъулин баргузории ҳамин гуна мусобиқаҳои варзишӣ аз як тараф барои бедор намудани шавқи наврасон ба ин намуди варзиш бошад, аз ҷониби дигар иштирокдорон аз ҳарифон ва дигар варзишгарон маҳорату малакаи навро меомӯзанд. варзиш яке аз омилҳои солимгардонӣ, мустаҳкам намудани дӯстиву рафоқати варзишгарон ва муаррифӣ намудани давлату миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. маҳз шавқу рағбати беандоза ва шароити хуби тамрин аст ки таи солҳои охир иштироки ҷавонон дар олимпиада ва мусобиқаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ назаррас мегардад. мусобиқаи гӯштини тарзиозод дар доираи талабот ва меъёрҳои федератсияи гӯштини тарзиозод сурат гирифта, варзишгарон кӯшиш ба харҷ медоданд ки бар ҳарифи худ даст боло гарданд. барои дар сатҳи баланд баргузор гардидани мусобиқаи варзишӣ шароитҳои мусоид фароҳам буд. рафти мусобиқаи гӯштини тарзиозод ки дар он зиёда аз 80 нафар варзишгарон бо ҳам қуввоозмоӣ намуданд, хеле ҷолибу хотирмон сурат гирифта, дар охир ғолибон ва ҷоизадорони ҳар як вазн бо медалу ифтихорнома сарфароз гардиданд. мавриди зикр аст ки баҳри тарғиб ва ташвиқи намудҳои гуногуни варзиш, пойдор нигоҳ доштани дӯстиву рафоқат байни наврасону ҷавонон ва дарёфти беҳтарин варзишгарон бо ташаббуси муассисаи давлатии маҷмӯаи варзишӣ дар ноҳияи Данғара пайваста мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ гузаронда мешавад. дар заминаи таҷлил аз 32-юмин солгарди рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, шуъбаи маориф ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ дар қисми ҳарбии отряди сарҳадии ноҳия бо иштироки хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва гурӯҳи занони ноҳия аёдати сарбозон ва чорабинии дарҳои кушод баргузор гардид. дар раванди чорабинӣ аз ҷониби афсарону сарбозони қисми ҳарбӣ ва хонандагон ҳамчун сарбозони оянда оид ба тарзи истифодабарӣ дар муддати кӯтоҳ ба қисмҳо ҷудо кардану васлу насби яроқҳои ҷангӣ ва дигар ҳолатҳои муҳиму муҳорибаҳои ҳарбӣ маълумотҳои муфассал пешниҳод намуданд. мутахассисон низ дар раванди чорабинии омӯзишӣ доир ба риояи қоидаҳои ҳатмии ҳарбӣ дар ҳолатҳои муайян истифодаи яроқҳои гуногуни ҷангӣ ва дигар масъалаҳои зарурӣ маълумотҳои мушаххас гирифтанд. зимни вохӯрии хонандагон ва занону модарон дар қисми ҳарбӣ аз шароити будубош, ҷои машқу тамрин, ошхона, ҳаммом, нуқтаҳои махсуси нигаҳдории маҳсулоти сабзавоту полезӣ, анбори хӯрока, хонаи дидорбинӣ ва дигар гӯшаҳои хизматрасонии марбут ба ҳаёти сарбозон ки бо тамоми шароитҳо муҳайё мебошанд дидан карданд. ин ҳама шароиту имконоти хуби фароҳамовардашуда натиҷаи пойдории сулҳусубот ва истиқлолияти комили ватан аст. ҳамзамон дар толори барҳавои қисми ҳарбӣ қисмати тантанавии чорабинӣ бо баромаду маърузаҳои пурмуҳтаво ки пурра фарогири мавзӯъҳои ватандӯстона буданд ҷараён ёфт. чорабинии мазкур низ бо мақсади дар замири ҷавонон бедор сохтани эҳсоси ватандӯстӣ, дарки ҳуввияти миллӣ ва омода намудани онҳо баҳри адои хизмат ба ватан арзёбӣ шуд. дар ҳамин замина бо иштироки беш аз 50 дастаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия ва ҷавонони синни даъватӣ дар якҷоягӣ бо афсарону сарбозони қисми низомии ҳудуди ноҳия даври аввали озмуни ҳарбӣ варзишии ватанпарвар ташкилу баргузор карда шуд. озмуни мазкур аз шартҳои гуногун аз ҷумла гузашти низомӣ, намоиши машқҳои тактикӣ, сурудхонӣ, иҷрои амалу ҳаракатҳои гуногуни ҳарбӣ ва аз дигар шартҳо иборат буд ки ҳар як дастаи муассисаҳои таълимии ноҳия бо мақсади дарёфти рохат ба даври минтақавии озмуни мазкур дар иҷрои шартҳо маҳорати хуб нишон доданд. дар баробари писарон аз ҳисоби духтарон ҳам дастаҳои иштирокӣ дар ин озмун ширкати фаъолона намуда аз ҷониби ҳайати доварон ба маҳорату истеъдоди онҳо баҳои баланд дода шуд. баргузории озмуни ҷумҳуриявии ватанпарвар дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ба ҳукми анъана даромада, ин навбат дар озмуни мазкур садҳо нафар муҳассилини муассисаҳои таълимӣ бо ифтихору дарки масъулияти ватандорӣ ширкат варзиданд. дар фарҷоми чорабинӣ масъулини муассисаҳои таълимии ноҳия ва дастаҳои иштирокчӣ ғолиб гашта бо сипоснома ва туҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. ضمن برگزاری چورابینی که با مناسبت 32مین سالگرد تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در دیدبانگاه سرحدی آزادی برگزار گردید، گفته شد که ارتش ملی زاده دوران استقلالیت بوده، در شرایطی برای وطن ما خیلی وزنین تأسیس یافته، دوره‌های دشوار و راه پرپیچ و تاب را طی کرده تجربه انداخت و مرحله به مرحله با دستگیری‌های به واسطه پیشوای ملت
президенти ҷумҳурии тоҷикистон сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон шароити зарурии фаъолият дар ҷузу томҳои сохтори низомӣ таъмин гардида қувваҳои мусаллаҳ имрӯз ба як артиши пурқудрати касбӣ табдил ёфтааст. вобаста ба таваҷҷуҳ ва дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат ҷиҳати фароҳамсозии шароити ҷавобгӯи талаботи давр дар қисмҳои низомӣ хусусан ҷузу томҳои қушунҳои сарҳадӣ ибрози назар карда шуда зикр гардид ки ин ҳама ғамхориҳо ҳисси масъулиятнокӣ ва азму иродаи хизматчиёни ҳарбиро дар самти ҳифзи марзу буми ватан боз ҳам зиёд менамояд. меҳмонон аз шароити буду бош машқу тамрин истироҳату фароғат ва дигар имконоти хизматии сарбозону афсарон дидан карда ҳамчунин аз қобилияти зеҳнӣ чусту чолокӣ ва дар ҳолати омодабош будани ҳомиёни марзи ватан шинос гардиданд. аз ҷониби дастандаркорони чорабинии мазкур дар доираи аксияи китоб барои муҳофизони ватан ба сарбозону афсарони дидбонгоҳи сарҳадӣ як миқдор китобҳои таърихӣ ва бадеӣ тақдим карда шуда ҳамчунин дар вазъияти муносиб ба онҳо тӯҳфаҳои идона дастрас карда шуда барномаи фарҳангӣ пешниҳод гардид. бо ибтикори бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи дӯстӣ бахшида ба 32-умин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи кишвар бо иштироки як гурӯҳ ҷавонони ноҳия дар яке аз қисмҳои ҳарбии чорабинӣ доир карда шуд. зикр карда шуд ки яке аз рукунҳои муҳимтарини давлатдорӣ ва сипари боэътимоди ҳар як давлати соҳиби истиқлол қувваҳои мусаллаҳ мебошад. артиш василаи бузурги мудофиавӣ буда ҳеҷ давлат наметавонад бе он истиқлолияти комили худро таъмин намояд. дар ин ҳамоиш аз ҷониби сарбозон ва ҷавонони ноҳия бозиҳои варзишӣ ва машқу тамринҳо пешкаши иштирокчиён гардонида шуд. дар қисмати дигар бахшида ба эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли фарҳанги китобхонӣ дар вилояти хатнон ба сарбозон китобҳои тозанашр аз эҷодиёти адибону шоирони тоҷик пешкаш карда шуд. бинандаҳои гиромӣ ин буд нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор. тансияту хунобод бимонед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 21 феврали соли 2025 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу-ҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 5-10 дараҷа хунук, дар баъзе ноҳияҳо то 5 дараҷа, рӯзона 1-6 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 10-12 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 22-27 дараҷа, рӯзона 6-11 дараҷа хунук мешавад. дар вилояти хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 3-8 дараҷа, рӯзона 16-21 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 2-3 дараҷа, рӯзона 8-13 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 1-6 дараҷа, рӯзона 9-14 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 5-10 дараҷа хунук, рӯзона то 5 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 2-7 дараҷа, рӯзона 13-18 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона аз 4-9 дараҷа хунук то 1-4 дараҷа гарм, рӯзона 5-10 дараҷа, дар баъзе ноҳияҳо то 1 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво шабона 2-4 дараҷа, рӯзона 15-17 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи боду ҳаво ба шумо таъби хушу болидаро таманно дорем. хайр, саломат бошед.